seen the two types. First one is design of bearing under cyclic load for step variation. And for that step variation, we have seen the set 1 or element 1, 2, 3 and so on, whichever be the required. And second point, we have seen design of bearing under cyclic load for continuous variation. That variation is not constant, or that is not depends on the sets, correct? So you can see the graph of number of revolution versus equivalent dynamic load. The load and RPMs are changes every time. You cannot see here straight line, no constant is there, so that's why it is called as a continuous variation, correct? And for that I have given you the trick. Instead of integration, we can use the final equation, which will help you to find out the dynamic load, that is capital C, correct? So see here, I have used P max by 2, it means maximum force or load divided by 2 in bracket 5 by 2 raised to 1 by A. If it is ball bearing, we can use 1 by 3. If it is a ruler bearing, we can use 10 by 3. Reciprocal of it will get 3 by 10. Likewise, clear? So we have used this. So on this point, we'll take the numerical. So this will be the kind of numerical depend on step variation. I told you first row, second row and third row. So there are less chances to ask such kind of question because it is too much lengthy. Almost 2 to 3 page numerical is there, and this kind of the numerical will not be asked in the exam because it is not possible. But whichever I have covered, only one numerical related to that, it can be asked. So you might have clear your idea how it can be used or what kind of the sets आर रिक्वायर्ड. ठीक आहे, तर हे ऍज अ होमवर्क म्हणून बघून घ्याल तुम्ही. ठीक आहे, हे सिलेबस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस युनिट आय विल सेंड दिस पीपीटी ऑन युअर ग्रुप. So this kind of the things. Now this is also second type I have covered. Generally in case of proper lecture I have covered these things, so right now there is no need. Now we'll go for this will be the numerical for second point, when bearing design under cyclic load for continuous variation. Now write down numerical. A ball bearing, so ball bearing means A is equal to 3. A ball bearing is subjected to continuously variable cyclic radial load. Continuous, underline. So we'll have to use a continuous loading. Continuously variable cyclic load, cyclic radial load. The cyclic load varies in sinusoidal manner. Of course up and downs are there. Sinusoidal manners in a fixed direction. A fixed direction means it will not move above the axis and below the axis. Likewise, in one plane, fixed direction. The amplitude of force varies from 0 to 1500 Newton. 0 to 1500 Newton. What is that? See here. 0 here. Load can be varied 0 to 1500 here maximum, and again 1500 to 0 and so on. ठीक आहे, so maximum load दिलेला आहे त्यांनी, असा त्याचा अर्थ आहे. So here they have mentioned. Then you can write Newton in first half revolution. In first half revolutions and 1500 Newton to 0 in second half revolution. In second half revolutions. Okay, Utkarsh, you can close your camera. Your camera is open. Utkarsh.
Okay, now next sentence, the duration of cycle is one revolution. The speed of rotation is 720 rpm. 720 rpm. Determine basic dynamic load, capital C झाला, basic dynamic load capacity of the bearing for the expected rating life of 8,000 hours. 8,000 hours. Okay, so I hope you have written this. So just write down the given data. So given data, of course, maximum load will get 1500 Newton. Then RPM of rotation, that is N, 720, 8,000 hour, L10 R, L10 H. Correct. So use the equation for continuous cyclic load. That is P max by 2, 5 in bracket 5 by 2 raised to 1 by 8. This equation. Just use this one and try to find out equivalent dynamic load first, PE. And then they have asked about capital C. Now tell me the answer. Try to solve from your end. Can anybody tell me what is PE, equivalent dynamic load याचा किती येतोय? Tell me, Avinash, Pratik. Just use the equation, you will get answer. Tell me. केले का कैलकुलेट कोणी? स्नेहल, अश्विनी, Ishwanku. Yes, sir. 841.0150 Newton. काय आलं हे? 841 आलंय. काय इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड ना, PE? हो, PE. कुठलं इक्वेशन वापरलास? P max by 2, 5 by 2 आणि raised to 1 by 8 चं. किती येते? 840 किती म्हणलास? 841 येते. कसं काय येईल रे 841? तुमचा ओपनर बॅट्समनच नाहीये आज, योगिता नाहीये, त्यामुळे काय अवघड आहे. सर 1017.90 तुम्ही. आशुतोष, टेल मी, यू आर करेक्ट. 1017.90. करेक्ट. हे बघा, अरे बाळांनो, मला कळत नाही, ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन येत नसेल तर आपण इंजिनियर अवघड कार्यक्रम आहे. हे बघा इथं बघ, पी मॅक्स बाय 2, 5 by 2 रेस्ट टू 1 by 3 का बॉल बेरिंग आहे म्हणून.
झालं. याचं कॅल्क्युलेशन 870 आणि हे येत असेल तर त्याचा काय उपयोग नाही ना, पुढचा तर विषयच नाही. हे त्याच्यासाठी शॉर्टकट दिलाय. नाहीतर तुम्ही बुक्स मध्ये बघितलं, दे हॅव गिवन द इंटिग्रेशन. पहिलं इंटिग्रेशन काढा, त्याला डिस्ट्रीब्यूट करा, परत त्याची व्हॅल्यू टाका, म्हणजे 4 स्टेप करा आणि मग काढा. सो बेटर मी तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युलेशन दिले, डायरेक्ट आन्सर काढू शकता ना तुम्ही. चलो नेक्स्ट, रेटिंग लाईफ. इथे बघा आता, रेटिंग लाईफ ऑफ बेरिंग. वाय? बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन कॅपिटल सी, डायनॅमिक लोड. आणि डायनॅमिक लोडच्या इक्वेशन मध्ये रेटिंग लाईफ येते. इथं बघा स्टेप नंबर 4, L10 इज इक्वल टू C बाय P रेस टू A. आता मला जर C पाहिजे असेल तर P माहित पाहिजे. P आपण कॅल्क्युलेट केलाय, मग आता मला L10 माहित पाहिजे. सो L10 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आवर्स दे हॅव गिवन, सो L10 इज इक्वल टू, दॅट इज बघितलेलं. नाव N इज RPM 720 त्यांनी दिले, नंबर ऑफ आवर्स मध्ये दिले 8000 आवर, लास्ट लाईन, आणि डिवायडेड बाय 1 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्यूशन. दे आर 4 रेटिंग लाईफ 345 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्यूशन. एवढी येते का? चेक करा. रेटिंग लाईफ एवढी येते का? 345 समथिंग. सुमित, टेल मी. आन्सर पुढे आहे, स्टेप्स पुढे आहेत, कॅल्क्युलेशन पुढे आहे, फक्त तुम्हाला चेक करायचे आहे बरोबर आहे का नाहीये. प्रतीक, येते का हे? Yes, sir. This will be the rating life for millions of revolution. Now they are asking about dynamic load. इथे लिहिलंय ना, काय म्हणतात ते, डिटरमाइन बेसिक डायनॅमिक लोड कॅपॅसिटी, म्हणजे कॅपिटल सी. तर आपल्याला माहिती आहे कॅपिटल सी या इक्वेशन मध्ये 3च इक्वेशन आहेत आपल्याला बेरिंगला. सो दिस विल बी द थर्ड. L10 इज इक्वल टू C बाय P रेस टू A. A म्हणजे बॉल बेरिंग, 1/3. आता इथे 1 नाहीये, म्हणजे A इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट घ्यायचा. सो टेल मी C किती येते, डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी. Dynamic load carrying capacity. Tell me, capital C, dynamic load. $7143.25 Newton, kilonewton. Newton. Correct. Now just putting the value, it will be 71 something 4342 point something Newton. So this kind of the numerical will be asked because it is single step numerical. डायरेक्ट स्टेप्स वापरलेत आणि त्याच्या थ्रू कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. तर तुम्हाला या गोष्टी माहित पाहिजेत, बिकॉज दिस काइंड ऑफ द न्यूमेरिकल विल बी आस्क. मी लेंदी न्यूमेरिकल म्हणत नाहीये, युनिव्हर्सिटी ते काही विचारणार नाहीये, तेवढी पॉसिबिलिटी अजिबात नाहीये, पण तरीही मी तुम्हाला हिंट देतोय. ओनली 3 इक्वेशन्स आर देअर. हे पहिलं, हे दुसरं आणि तिसरं, जे काही सायक्लिक लोड असेल स्टेप व्हेरिएशन, किंवा इकडं तुमचं सायक्लिक हे कंटिन्युअस व्हेरिएशन, या पद्धतीने. तर या टाईपचे न्यूमेरिकल्स आहेत त्याच्यात. अनफॉर्च्युनेटली आता MCQ मुळे आपण काय त्याच्यात डीप जायची गरज नाहीये, पण तुम्हाला प्रोसिजर जनरल माहित पाहिजे
गिअरबॉक्स डिझाईनला किंवा पुढे आपल्याला प्रॅक्टिकलला तुमची ओरल लक्षात घ्या, मंथ ऑफ जून और जुलै फर्स्ट वीक या रेंजमध्ये येईल बरं का, DME2 सेकंड सेमिस्टरची. तर त्यामुळं तुम्ही त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी तुम्हाला सांगतोय या सगळ्या स्टेप्स तिथं महत्वाच्या आहेत. नाव दिस विल बी द थर्ड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल इन दिस केस, पण हे काय मी एक्सप्लेन करत नाही. सो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो विल नॉट बी आस्क. ठीक आहे. सो या टाईपचे आपण बघितलेले आहेत. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस युनिट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्वायवल हायर दॅन 90%. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्वायवल हायर दॅन 90%, याचा इटसेल्फ इंडिकेट मिनिंग आहे प्रोबॅबिलिटी 90% पेक्षा जास्त असेल. याचा अर्थ कोण सांगेल का या टायटलचा? प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्वायवल हायर दॅन 90% बाय टेकिंग रेफरन्स ऑफ प्रिव्हियस लेक्चर. Probability of survival higher than 90%. Can anyone tell me the meaning? What you understood from this line? Probability of survival higher than 90%. आशुतोष, ईश्वांकू, अविनाश, सूरज सांगू शकता का बाळांनो? Probability of bearing higher than 90%. दीपक, प्रतीक, सांगा मला. सुशांत, येते का आवाज? आशुतोष, टेल मी. अथर, अरे येते का नाही नाही म्हणून सांगा ना सरळ. ईश्वांकू, येस सर. येते का नाही याचा अर्थ कळाला का तुम्हाला? सर ते 90% पर्यंत चालणार, त्याच्यानंतर ते हे होणार, क्रॅक येईल त्याच्यामध्ये बेरिंग मध्ये. नाही पण त्याच्यात लिहिलं हायर दॅन 90% ना. हायर दॅन म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त. जास्त मग हो, 90% पेक्षा जास्त होईल मग. बर ठीक आहे. विक्रम, वाय यू हॅव जॉईन लेट? सॉरी सर, सो सॉरी. असं नाही ना. ते वे बघ, आपल्याला जर टायमिंग 2 दिवस आधी माहित असेल तर टाइम मध्ये आलंच पाहिजे. त्याच्यात सॉरी आणि हे गोष्टी येतच नाहीयेत. येस सर. योगिता, यू ऑल्सो? हो सर, मी आताच जॉईन झाले. टायमिंग मध्ये जॉईन करत चला. इथं ओपनर बॅट्समन नसल्यावर काय होत नाही. हे सगळ्या कोणालाच अटॅकिंग नाहीत, कोण नुसतेच आहेत. प्लेड करायला लागलेत सगळे. प्लेड पण नाही होत सोड, पण अशा गोष्टी आहेत. मी तुम्हाला वाटलं पाहिजे बरं का, मी त्या योगिताला किंवा ते विक्रम आहे, ते आशुतोष आहे, ईश्वांकू आहे, या लोकांना मी ह्यांचीच नावं घेतोय. मग तुम्हाला कधीच वाटत नाही या मास्तरनं माझं नाव घेतलं पाहिजे. नाव कधी घेईल माणूस पुढचा? जेव्हा त्याचा परफॉर्मन्स असेल तसा. लक्षात घ्या. आणि तुम्ही, आणि हे रिफ्लेक्शन आहे. व्हॉट एव्हर यू आर लर्निंग हिअर, दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन. उद्या तुम्ही जॉब करणार, जॉबमध्ये 50 इंजिनियर असणार, त्या 50 मध्ये तुम्ही याच पद्धतीने असणार जे क्लासमध्ये आहे. बाकीचे लीड करणार आणि आपण तिथं पाट्या टाकायला जाणार. तर या पद्धतीने तुमचा अप्रोच राहणार बरं का तिथं, इंडस्ट्रियल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. मी तुम्हाला सांगतोय हे रिफ्लेक्शन असते. कारण आता जर मी अटॅकिंग नसलो तर परत काय होणार? परत शिकायला मला 1 वर्ष लागेल अटॅकिंग, आणि परत मी खेळणार, तोपर्यंत रिटायर होणार. मग ते बॅटिंग आणि बॉलिंगचा नाही उपयोग. सो तुम्ही, तुमच्याकडे पॉझिटिव्ह अप्रोच पाहिजे
प्रत्येक वेळी. आणि तुम्ही एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. काय जास्तीत जास्त काय, आता मी काय तुम्हाला सांगितलं प्रत्येक वेळी पहिल्या लेक्चर पासून, तुमचं नाव घेतलं ना की ते येस ऑर नो या पॉइंट ऑफ व्ह्यू आलं पाहिजे. सर मला माहित नाही बरं का सर, मी याचं प्रिपरेशन करतो, सर मी नव्हतो, हे काय तर सांगून म्हणजे जे काय आहे खरं कारण सांगून मोकळं व्हायचं. तुमचं काय आहे ते लग्नातल्या सारखं नाव घेत बसायला लागते. अनिकेत, अमित, ऋत्विक, अरे काय यू आर नॉट दॅट मच फेमस पर्सन की मी नाव घेणार आणि तुम्ही आन्सर देणार नाही. कळते का? त्यामुळं अप्रोच पाहिजे. आता विक्रमला मी 4 गोष्टी बोलल्या, त्याने प्रत्येक वाक्याचं उत्तर दिलं. सॉरी सर, येस सर, नो सर. हे काय झालं, पंक्च्युअलिटी झाली, प्रॉम्प्टनेस झाला. तुमचा अप्रोच तसा पाहिजे. उद्या बॉसनं तुम्हाला विचारलं हे डिझाईन करायचं आहे, तर शांत बसून किंवा सुट्टी काढून त्या दिवशी नाही चालणार. म्हणजे ते एक दिवस वाचेल, पुढं काय अवघड होईल. लक्षात येते का? तुमच्या उरल झालेत परवा टॉमच्या बिमच्या ते बाकीच्या सगळ्या, त्याच्यात पण तुम्हाला तुमचा अप्रोच कळाला असेल की वाईल वी आर लर्निंग दिस थिंग्स, काय आपण लर्न करतोय एमसीक्यू बेस. तर तुमचा लॉस आहे लक्षात ठेवा. शिक्षकाची मजा आहे, खरं सांगतो मी तुम्हाला. शिक्षकाला काहीच टेन्शन नाही त्याच्याबद्दल शिकवायचं, कारण शॉर्टकट मारायचे ना. मला कुठे डिटेल सांगायचं आणि तुम्हाला कुठे झेपणार आहे ते, समजते? सो तुम्ही काय विचार करता, यार एमसीक्यू पॉईंट, वा वा क्या बात आहे, गुगल मार. तर या पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही पास होणार. अल्टिमेटली तुम्ही नुकसान करताय, मी तुम्हाला सांगतोय बरं का. तुमच्या लाईफचं आणि तुमच्या करिअरमध्ये याचे हे लाईफ टाईम ड्रॉबॅक राहणार आहेत. समजा डिझाईन ऑफ मशीन इलेमेंट 1 आणि 2 सुटले लॉकडाऊनमुळे, बेस्ट आहे. पण पुढे जे काही तुम्ही जर डिझाईन मध्ये गेला इंजिनियर झाल्यावर, तर तुम्हाला लाईफ टाईम त्रास होणार. लाईफ टाईम काहीच करणार नाही, कारण बेसिकच क्लिअर नाही. तर यामुळे मी सांगत असतो डिटेलमध्ये जायचं कुठल्याही गोष्टीच्या, आणि ती शिकून घ्यायची. येत नसेल तर विचारायचं ना बिंदास्त, आपल्याकडे फ्रीडम आहे, बरोबर का? बोललं पाहिजे. तर ते विचारलं पाहिजे. ऍटलिस्ट तुम्ही ते विचारत बी नाही ना, आन्सर पण करत नाही, तुमची नावं घ्यायची. हा अरे अभिजित, शुभम, भूषण, काय गरज आहे याची? आणि ही बाकीचे जे मेंबर आहेत, हे विक्रम असेल, ईश्वांग असेल, असे 1 स्ट्रोक मध्ये देतात आन्सर. सर नाहीये, हे आहे ते. अरे ऍटलिस्ट सांगतात तर ना, ते चुकते तर चुकते, जाऊ दे. इथं कुठं काय कोण फासायला लावणार आहे चुकल्यावर? काय विषय नाही ना, बोललं पाहिजे. आणि जर बोललं नाही तर तुम्ही उद्या तुमच्या टीमला लीड नाही करू शकणार. उद्या जाऊन तुम्ही इंजिनियर होणार, 4 ITI पर्सन खाली असणार, अंडर असणार, डिप्लोमाचे 2 पोरं अंडर असणार. तर त्यांना जर टॅकल करायचं असेल तर ती हसणार तुमच्यावर, याला काही येत नाही. मग ते सगळ्यात बाद असतं, म्हणजे वाईट असतं. त्यामुळं आपण ॲज अ इंजिनियर, इंजिनिअरिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यूच बिहेवियर पाहिजे, पंक्च्युअलिटी पाहिजे आपली. आणि हे असं नाही की मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा लेक्चर सकाळी 7ला मी तुम्हाला सगळ्यांनी ग्रुपवर टाकलं की आज लेक्चर आहे, असं नाही. हे टाइम टेबलमध्ये ठरलंय ना 2 महिन्यापूर्वी, टाइम टेबल आपण फॉलो करतोय, त्याचं काहीच विषय नाही. टाइम टू टाइम काय जे असेल ते. 4 नंतर तुम्हाला लेक्चर जॉईन करा असं मी अजिबात म्हणत नाही, किंवा कुठलाच फॅकल्टी म्हणत नाही, काही गरज नाही ना. सो जे काय आपला रोल आहे तो त्यानं प्रत्येकानं परफेक्ट राबवलं पाहिजे लाईफच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू, तुम्ही जे काय आहात. आणि आपण हे कोरोना पॅन्डेमिक आणि हे जे म्हणतोय ना, हे आपल्याला बॅक स्ट्रोक देणार आहे सगळं. हे आपलाच लॉस आहे. लाईफ मधली तुमची प्रेसियस 23-24 वर्षाचे असाल तुम्ही, वाया गेले ना. वाया गेले म्हणजे काय, त्या वर्षी आपण काहीच केलं नाही आणि आपण समाधानी काय राहिलो, बाकीच्या देशानं किंवा बाकीच्या लोकांनी पण काय केलं नाही, मग मी कशाला काय करू? हे जे निगेटिव्ह आहे सगळ्या गोष्टी. एखाद्यानं असा विचार केला का रे की बाबा माझं BE झालं, मला MS करायचंय किंवा काय अजून करायचंय, MD करायचंय, काय UPSC करायचंय, जे काय करायचं, तर त्याचा आत्ता चालू करतो अभ्यास. माझ्याकडे भरपूर वेळ आहे, MCQ जाता जाता मी करेल. अशा पॉइंट ऑफ व्ह्यू माझ्या अप्रोच म्हणजे फोकस किंवा गोल ओरिएंटेड मी लढतो, असं कोणच नाही करणार. का माहिती आहे ना, ते लगेच कळतात. काय म्हणतात ते, बाळाचे काय दात पाळण्यात दिसतात, तर ते तसा असतं विषय. त्यामुळे तसा अप्रोच आणा. सगळे काय जन्मजात शिकून येत नाहीत किंवा सगळे जन्मजात टॅलेंट होऊन येत नाहीत. आपला अप्रोच पाहिजे तसा, तर आपण लढू. आणि मी तर म्हणतोय कायम मंद माणूस किंवा सोसो माणूसच जिंकत असतो सगळ्या गोष्टी, कधी लक्षात घ्या. कारण तो लॉंग रेस चांगली खेळतो, त्याला माहित असतं मला काही येत नाही, मला काही येत नाही. असं करतो, इतका छान अभ्यास करतो किंवा जे काय असेल ते, त्यात तो विन होतो. आणि दुसरा माणूस असतो जो मी टॅलेंटेड आहे, मला 90% आहे 10वीला, फर्स्ट इयरला मी झालोय 70% आहेत. जर त्याच आविर्भावात राहिला की ती माग राहते ना. ते ससा आणि कासव अशी काहीतरी गोष्ट होती लहानपणी.
तर त्या पद्धतीने होईल माहिती आहे का, मी तुम्हाला सांगतोय. ऍव्हरेज राहायचं कधी पण 65% किंवा 67 पॉईंट समथिंग हे डिस्टिंक्शन आपण मानतोय कुठल्याही अनालिसिसला. का मानतोय? कारण 67 इंडिकेट दॅट तुम्ही ऍव्हरेज पेक्षा भारी आहात, म्हणजे तुम्ही डिस्टिंक्शन मध्ये म्हणजे. आणि लाईफ मध्ये 100% काम करायचंच नाही, 100% पेक्षा 67 पॉईंट समथिंग डिस्टिंक्शन मध्ये राहायचा प्रयत्न करायचा एव्हरी टाइम. ऑफकोर्स तुम्ही बघा ना, युपीएससीचे रिझल्ट बघा किंवा कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचे रिझल्ट बघा, 100% 90% मला दाखवा, अजिबात नाही. 40 मॅक्सिमम 50% हे रिझल्ट असतात. 50% वाला पहिला असतो रँक होल्डर. वाय दिस सो? ऍटलिस्ट ऍव्हरेज राहत चला. तुम्ही नील राहताय, उद्या जाऊन कॅम्पस, ते आता गडपले सरांचा एक मेसेज मी बघितला परवा, काहीतरी तुमच्यासाठी रिक्रुटमेंट आणि प्लेसमेंट आहे. कसं करणार सांगा ना? ठीक आहे, एखादे इलिजिबल पण होतील. तुमचे आहे का कोण मोर दॅन 60% इच सेमिस्टर? कोणच नाही. हार्डली तुमच्या 5 वर्गात A to E डिव्हिजन मध्ये एखाद दुसरा असेल. कसं करायचं, कसं लढायचं सांगा बघू? ते कंपन्या आणणाऱ्यानंतर कशा आणायच्या? आणि आता इंडस्ट्री पर्सन काय झोपेत नाहीये, त्यांना माहिती आहे हे यांचं अकॅडमिक जे चाललंय ते चाललंय MCQ बेस खेळ. उद्या ते रिक्रूट करताना ज्याचा बेस क्लिअर असलेलं त्याला घेणार का, जो पटपट MCQ चे आन्सर देणार त्याला घेणार? ज्याला अंडरस्टँडिंग आहे त्याला अप्रोच करणार ना लोक. त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवा. ऍटलिस्ट मला येत नाही ना, नो प्रॉब्लेम, आय एम ऍक्सेप्टिंग द थिंग्स. आणि मी नाही म्हणून सांगता आलं पाहिजे, आणि तेवढंच गट्स पाहिजे, ते नाही म्हणलेलं पुढच्या वेळी आलंच पाहिजे. या पद्धतीने अप्रोच ठेवा, नाहीतर काय होणार नाही बरं का बाळांनो. या गोष्टी सिलेबसला नाही आहेत, सिलेबस ह्याच्यासारखा सब्जेक्ट नाही कुठला. तर ह्या सगळे पुढे जाऊन तुमचे वर्ष वाया घालवणार आहे BE नंतर. तर त्यापेक्षा आत्ता जागा झालेलं बरं आहे, आणि 4 स्टेप पुढे गेलेलं कधीही बेस्ट आहे. त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही अप्रोच ठेवा. कंपन्यांचं जर जॉब करणार असाल तर BEच्या तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू इंजिनिअरिंग आपल्या मेकॅनिकलमध्ये फील्डमधल्या कंपन्या कुठल्या आहेत हे तुम्ही माहिती काढली का गुगलवर बसून? सांगा बघू. तुम्हाला तुमच्या एरियात जर जायचं असेल पुढं, समजा मी साधा सोसो माणूस आहे, मला 50% पडतात वर्गात, तर मी काय विचार करणार, मी 50%चा माणूस आहे, मला काय करता येईल? मला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आवडतं, तर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला सगळ्यात भारी कंपनी कुठली आहे पुण्यातली, तर मी सर्च करणार. ठीक आहे, मला डिझाईनमध्ये जायचं नाही, म्हणजे मी 50%चा आहे म्हणून बोलतोय सध्या, जायचं नाही, मला प्रोडक्शनमध्ये आवडतं. ठीक आहे, मग प्रोडक्शनमध्ये का आवडतं? कारण तिथे इंटरॅक्शन होऊ शकतं, 4 लोकांना मी हँडल करू शकतो, हसत खेळत सगळ्या गोष्टी क्लिअर करू शकतो, आणि जे काही टार्गेट येतील त्याला लढू शकतो. हे माझे म्हणजे माइंडसेट आहे. तर त्या केसमध्ये मी प्रोडक्शनचा विचार करणार, कंपनी फाइंड आउट करणार, आणि BE नंतर चिल्लर कंपनीत जाण्यापेक्षा त्या स्टँडर्ड कंपनीत कसा अप्रोच करायचा हे मी आत्तापासून ठरवलं, किंवा आत्तापासून तिथे जाऊन सिनियर इंजिनियरला गाठलं, ऑनलाईन मेल केले की बाबा रिस्पेक्टेड सर, मी असं आहे, आता सध्या हे करतोय, उद्या मी BE ला जाणार आहे आणि BE ला माझा प्रोजेक्ट हा असणार आहे, किंवा मी BEच्या प्रोजेक्टची वाट बघतोय, सो डू यू हॅव एनी रिसर्च काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन विच आय कॅन वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? करेक्ट. हे कुठं तर अपील होईल ना पुढे जाऊन त्यांना पण. अरे पोरग डायरेक्ट मेल करते फ्री ऑफ कॉस्ट, कोण ओळख नाही काय नाही, तरी पण अप्रोच करते. एक पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड निर्माण होतो ना त्याच्या पण पुढच्या कंपनीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू. समजा एक कम्युनिकेशन वाटलं, त्यांनी तुम्हाला काहीतरी रिसर्च पेपर काढा म्हणले, तुम्ही त्यांना आन्सर दिले तसे, उद्या जाऊन त्यांनी प्रोजेक्ट दिला, चांगलं होईल ना, पुढे जॉब मिळेल. म्हणजे हे म्हणतात ना, आपण करू शकतो, दुसरा कोण येऊन किंवा प्लेसमेंट ऑफिसर आपल्याकडे येऊन किंवा आपण त्याच्याकडे जाऊन गोष्टी करण्यापेक्षा स्वतः लढायचं काम करा तुम्ही. त्याचा बेनिफिट होईल बरं का, मी तुम्हाला सांगतोय. कारण मार्केट सिच्युएशन वर्स्ट आहे. तुम्ही आता, मी रिसेंट सांगतो, कॅनडाचे मित्र आहेत माझे, घरी बसलेत आता, इकडे आहेत पुण्यात. रिझन काय आहे? तिकडे जाऊ देत नाहीत. आता त्यांचा लॉस किती आहे बघा, म्हणजे 1.5-2 वर्ष ती इथं बसणार. सगळ्या ते प्रॉब्लेमॅटिक आहे ना. मग बेटर वे, वाय नॉट टू गो फॉर एंटरप्रिनर, वाय नॉट टू गो फॉर, म्हणजे जे काही तुमच्या आवड आहेत त्याच्या पद्धतीने चालू ठेवा ना. मला जॉबच करायचं, तर कुठली भारी कंपनी आहे, बेस्ट कुठली असेल, या पद्धतीने. मला कुठेतरी बाहेर जायचं, मग भारी काय असेल, मी काय करता येईल, अजून काय ऍडिशन करता येईल, या पद्धतीने तुम्ही थोडा विचार करा, तर होईल बरं का. कारण आपल्या सगळ्यांना सवय आहे की BE झाल्यानंतर बघू, BE झाल्यानंतर बघितल्यावर 2 वर्ष त्याच्यात जातात, म्हणजे लाईफ मधले 2 वर्षाचे चांगलं अर्निंग आपलं वाया जातं, हे मिळत नाही. या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी, आणि लिमिटेशन आहेत ना, अप टू 60 रिटायर एज अँड ऑल दॅट, त्याच्या पुढे नाही लढू शकत.
तर अशा पद्धतीने विचार करा आणि सगळे चांगल्या आणि चांगल्या पोस्टवर राहतील या पद्धतीने अप्रोच असावा. आता मी माझ्या 2011 पासूनच्या मुलांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, 2011 पासआउट. तर ती मुलं मी आता परवा फोन केलेला आमच्या कॉलेजच्या कामानिमित्त या लोकांना, तर बरेचशीच मुलं सेट आहेत व्यवस्थित. 11ची नंतर 12ची बॅच मला सोसो वाटली, 13ची सोसो, म्हणजे जसं खाली इयरला येईल मी तसं मुलं ही कॅज्युअल वाटली. आता 2018-19चा सांगतो सिनेरिओ. 18-19ची पोरं अजून सेट नाहीत. सर जॉब आहे, कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर आहे सर, सर एवढा एवढा पगार आहे. म्हणजे ह्या गोष्टी होतात त्या वेळी आपण ते मास्टरनं सांगितलं असतं, ते काय ऐकलं नसतं, आपण लाईटली कॅज्युअली घेतलेलं असतं. सांगा बघू, बीईच्या पोरांचा मी सिनेरिओ तुम्हाला सांगतो. आता बीईचे पोरं काय प्रेडिक्ट करतायत, यार बरं झालं प्रोजेक्ट नाहीये म्हणजे काय, त्याची ओरल असणार आहे, ती काय बघून बिगून देता येईल, प्रोजेक्ट करायची गरज नाही. आत्ताच्या बीईच्या पोरांना बोलतोय मी, आणि मागची पण तशीच गेली त्या लॉकडाऊनमुळे. ही पोरं इतकी खुश झाली, वा प्रोजेक्ट करायचं नाही, मस्तपैकी प्रेझेंटेशन काय नाही, नुसतं जायचं आपल्याला, पास होते. पास झाली ती, जॉब नाहीत त्यांना. म्हणजे मागच्या वर्षीच्या बीईच्या पोरांना नाही, आता ही करंट इयरची लास्ट सेमिस्टरची बीईची पोरं, की त्याच्यातलं एक पण असं नाही की बाबा सर मी काहीतरी करतो, मला प्रोजेक्ट करायचे, असे कोणच सापडले नाहीत मला. आणि जर असं असेल तर आपण ऍव्हरेजच राहू लाईफमध्ये, ऍव्हरेज पण नाही, त्याच्या खालीच. सो असं काही करू नका. त्यामुळं तुमचा अप्रोच हा शिकण्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे. स्टुडंट आहे, स्टुडंटचा रोल करा, काही त्याचा विषय. 9 ते 4 किंवा तुमचं जे काही टायमिंग आहे, 3 नंतर तुम्ही बरेच रोल करा. मग काय असेल, तुम्ही मुलाचा रोल असेल, भाऊचा रोल असेल, बहिणीचा रोल असेल, जे काय असेल ते परफेक्ट द्या ना. 9 ते 2, 9 ते 4 जे काही कमिटेड आहात तुम्ही, स्टाफ आमचे फी मागतात, फी घेतोय आपण, तर त्या दृष्टीनं आपण दिलं पण पाहिजे ना तेवढं इनपुट्स. ह्या सगळ्या गोष्टी ठेवा. अप्रोच तुमचा अटेंडन्सचा 2 दिवस चांगला होता म्हणजे सारखं मागं लागायचं. आज आता 31 आहे अटेंडन्स, मागच्या वेळी 46 होता आउट ऑफ 49. मग एकदम म्हणजे काय, लोकांना सवय लागली की त्यांच्या वडिलांना फोन लावायचे, ये बाबा, काय गरज आहे. हा, A3 बॅच आता माझ्याकडे आहे, A3 बॅच, त्यांच्यातले पण बरेच जण आज अब्सेंट आहेत. तर ह्या गोष्टी कुठेतरी हायलाइट होतात. ठीक आहे, तुम्हाला हे शिक्षक काय कमी मार्क किंवा काय जे असेल ते त्याच्याकडनं तुम्हाला होणार नाही काय, पण पुढे जाऊन त्रास होणार माहितीये का. जर शिक्षक गोड गोड बोलत असेल, लय भारी, पण शिकवायचं तर काय नाही, तर त्याचा उपयोग नाही माहितीये का. ते नुसतंच बॉन्डिंग होणार आणि तुम्हाला बीई पर्यंत वाटणार हे भारी आहे सर, आणि बीई नंतर वाटणार काहीच शिकवलं नाही, आपल्याला प्रॉब्लेम व्हायला लागला पुढं. तर असं नाही पाहिजे. त्यामुळे अप्रोच ठेवा, तुमचे जे काही एम्स आहेत, गोल्स आहेत, त्या पद्धतीनं अप्रोच करायला शिका. सिंगल मिनिट ऑल्सो इम्पॉर्टंट, कळते का. सिंगल मिनिट इम्पॉर्टंट आहे, कारण माणूस आज आहे उद्या नाहीये, काय माहित नाही कोणाचं कसं आहे काय. तर त्यामुळं जे आहे ते परफेक्ट द्यायचं, मस्तपैकी लढून जायचं. या पद्धतीने तुम्ही अप्रोच ठेवा, तर ते गोष्टी होतील. ठीक आहे. सो आपण कुठं आलेलो, हा, प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्व्हायवल हायर दॅन 90%. याचं मिनिंग मी सांगतो. आपण लाईफ ऑफ बेरिंग बघितले. इन दॅट लाईफ आय टोल्ड यू, सी हिअर, रेटिंग लाईफ असं मी तुम्हाला म्हणलं इथं. रेटिंग लाईफ अँड वर्किंग ऑन लाईफ ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स. इन दॅट रेटिंग लाईफ वी हॅव सीन L10 इज इक्वल टू, हे इक्वेशन आपण बघितलं, L10 इज इक्वल टू C/P⁻A. याचा अर्थ असा होता, rating life means what? In a group of ball bearing, 90% of bearing will work for maximum number of revolution before occurrence of first fatigue failure crack. म्हणजे काय, 90% बेरिंग हे चांगले चालतील, त्याला म्हणतात रेटिंग लाईफ. आता इथे यांनी टायटल दिले प्रोबॅबिलिटी हायर दॅन 90%, म्हणजे जे बेरिंग 90% पेक्षा जास्त चालतील. मग डेफिनेशन काय होईल, इन अ ग्रुप ऑफ बॉल बेरिंग more than 90% of bearing will work for maximum number of cycles before occurrence of first fatigue failure crack. That we called as a bearing reliability or probability more than 90%. म्हणजे जर एखादं बेरिंग 92% चाललं, 92%, सो आय विल हॅव टू राईट हिअर L08. समजते का. 95 चाललं तर इथं मी लिहायला पाहिजे L05. तर याला म्हणतात प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्व्हायवल मोर दॅन 90%. कळतंय. 99% असेल तर इथं मी L01 लिहिणार आणि इक्वेशन तेच राहणार. समजते. तर या पद्धतीनं आपण प्रोबॅबिलिटी सर्व्हायवल मोर दॅन 90% म्हणजे त्या बेरिंगची कॅपॅबिलिटी
ही म्हणजे त्या ग्रुपमधले बेरिंग्स हे 90% पेक्षा जास्त चालतील, मग ते 91 असेल किंवा 91 असेल किंवा 99 पर्यंत असतील, काही जे असेल. देअरफोर अशा बेरिंगना म्हणतात मॅक्सिमम केपेबल बेरिंग किंवा जास्त लोड कॅरिंग लॉंग लाईफ बेरिंग वी कॅन से. सो याच्यासाठी जे बेरिंग्स 90% पर्यंत आहेत ते आपण इथं शिकलो की L10 आपण काढलं इथंपर्यंत. जे बेरिंग 90% पर्यंत इफिशियन्सी देतात, मिनिमम तेच देतात. ठीक आहे, पण काही काही एक्सेप्शनल केस असतात जे की 90% पेक्षा जास्त रन करतात, कळते. तर त्या गोष्टींना आपण म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही घ्या M80 ही बाईक होती एकेकाळी 2007 ते 10 या किंवा 2001 ते 10 मध्ये M80 आता आपल्याला रस्त्यावर दिसत नाही, पण काही काही लोक जे शेतकरी आहेत किंवा जे गरीब रस्त्यावरनं आपल्या फिरतात तर त्यांच्याकडे बऱ्याच वेळी तुम्ही बघत असाल हार्डली 100रातली एक गाडी M80 असते किंवा 1000रातली एक गाडी. M80 म्हणजे काय, ती का वापरतात, राईट नाव त्याची लाईफ संपलेली आहे, 15 वर्षाचा स्पॅन त्याचा गेलेला आहे, पण राईट नाव स्टील ऑन द रोड. वाय? इट सेज दॅट पर्टिक्युलर कंपोनंट सर्वायवल मोर दॅन 90%, त्याच्या लाईफ पेक्षा तो जास्त जगतोय, असा त्याचा अर्थ झाला. तर यालाच म्हणतात प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्वायवल मोर दॅन 90%. जिथं कुठं न्यूमेरिकल मध्ये, ऑफकोर्स न्यूमेरिकल आता विचारणार नाहीत, पण जिथं कुठं दिला असेल की रिलायबिलिटी ही 99% आहे बेरिंगची, त्या केसमध्ये आपण L10 हा फॉर्म्युलेशन आपण वापरू नाही शकत, कारण हे L10 म्हणजे काय आहे, ही रिलायबिलिटी आहे 90% पर्यंतची. जर 90 अँड अबोव्ह असेल तर रिलायबिलिटी मोर असेल. सो दॅट फॉर्म्युलेशन इज डिफरंट फॉर दिस. आता फक्त मी फॉर्म्युला सांगतो कारण याच्यात न्यूमेरिकल तुम्हाला काय असंच विचारलं जाणार नाही, विचारलं तर ते सिंगल स्टेपचं असेल. नाव यू कॅन सी दिस विल बी द फॉर्म्युला. L/L10 is equal to log of E 1/R, R means reliability, divided by log of E 1/R 90%. So reliability of rating life. रेटिंग लाईफ काय, इथे बघा L10 आहे, इथं R90 आहे, म्हणजे रिलायबिलिटी ऑफ रेटिंग लाईफची ही रिलायबिलिटी झाली. रेस टू 1/1.17. आता इथं बॉल बेरिंग आहे का रोलर बेरिंग आहे त्याचा ऍज सच काही फरक पडत नाही, कारण त्याचं कॅल्क्युलेशन करून त्यांनी काय केलंय 1/1.17 हा फॉर्म्युला डायरेक्ट टाकलेला आहे. सो जर आता मला सांगितलं की बाबा 99% रिलायबिलिटीची रेटिंग लाईफ कॅल्क्युलेट करा, तर मी काय लिहिणार बघा, 99 साठी L01, इथे L आहे तिथे लिहिणार मी L01, 99 आणि 1 झाला 100, डिवायडेड बाय L10 विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटरला मी लिहिणार लॉग ऑफ E इन ब्रॅकेट 1/R99. R99. सो रिलायबिलिटी 99 म्हणजे 99 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे 0.99 आपण घेत असतो, लक्षात घ्या. 95 असेल तर 95 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे 0.95 आपण घेत असतो, डिवायडेड बाय R90. ऑफकोर्स R90 म्हणजे 0.90, 1/0.90. ठीक आहे, या पद्धतीने रेस टू 1/1.7. तर याच्या पद्धतीनं जे काय अननोन पॅरामीटर त्यांनी विचारलेत ते आपण कॅल्क्युलेट करतो. नाव याच्यात असंही विचारलं जातं की सिस्टीम रिलायबिलिटी, म्हणजे बेरिंग जिथं वापरणार आहेत त्या बेरिंगच्या सिस्टीम रिलायबिलिटी काय असेल त्या बेरिंगच्या नुसार. तर सिस्टीम रिलायबिलिटी ही काढली जाते रिलायबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू RPM ऑफ बेरिंग. मग ते NS म्हणजे काय, नंबर ऑफ बॉल्स किती असतील, 6 असतील समजा बॉल बेरिंग मध्ये, सो R/6, 7 असतील R/7, मग ती सिस्टीम रिलायबिलिटी निघेल. ती कधी 100% नसते, करेक्ट, इन बिटवीन 50 to 90% ह्या रेंजमध्ये असते. तर तुम्हाला सध्याच्या परिस्थितीला टायटल तुम्ही लिहा प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्व्हायवल मोर दॅन 90%, त्याच्या अंडर फक्त हे फॉर्म्युला लिहा L/L10 is equal to log of E in bracket 1/R divided by log of E 1/R90 raised to 1/1.17. ठीक आहे, आता खाली एक्झाम्पल लिहा, इजी म्हणा. when reliability is 93%, when reliability is 93%, ठीक आहे, तर राईट डाऊन दिस इक्वेशन. 93 म्हणजे 7 राहिले, L07 डिवायडेड बाय L10 इज इक्वल टू log of E 1/R93 divided by log of E 1/R90 whole bracket 1/1.17.
1.17. ठीक आहे. याच्या थ्रू जो काही अननोन असेल म्हणजे रेटिंग लाईफ विचारतील किंवा मॅक्सिमम L07 वाली विचारतील, जे काही विचारतील आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. त्याच्या खाली म्हणा सिस्टीम रिलायबिलिटी. सिस्टीम रिलायबिलिटी, सो त्याला म्हणतात RS, सिस्टीम रिलायबिलिटी RS, विच इज इक्वल टू R रेस टू, R म्हणजे बेरिंगची रिलायबिलिटी, रेस टू NS म्हणजे टोटल नंबर ऑफ बेरिंग्स. NS means total number of bearings. ठीक आहे. R raised to NS, हे झालं सिस्टीम रिलायबिलिटी. हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो, आता हे काही लिहून घ्यायची गरज नाही. सो दीज आर द डेटा. काय म्हणले, टाइप ऑफ बेरिंग सिंगल रो डीप ग्रूव्ह बॉल बेरिंग दिलाय. करेक्ट. नंतर ते म्हणतात डायमीटर एवढा आहे, डायमीटर ऑफ पुली, कारण पुली वापरलेली आहे, पॉवर ट्रान्समिशन एवढं आहे, RPM एवढा आहे, टेन्शन ऑन पुली आहे म्हणजे बेल्ट असणार, बेल्ट टेन्शन ऑन टाईट साइड ॲज वेल एज स्लॅक साइड 3K ऍप्लिकेशन फॅक्टर दिलाय. आणि आता बघा L05 आर्स दिले, का दिले इथे बघा. द रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी ऑफ बेरिंग इज 95%, म्हणजे 90% पेक्षा जास्त आहे. 95 म्हणजे L05 झाले, विथ लाईफ ऑफ 10,000 आर्स म्हणजे L05 आर्स, असा अर्थ झाला. ठीक आहे. आता हे सॉल्व्ह कसं केलं बघा, मी तुम्हाला सांगतो. सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर देअर. बेरिंग्स लावलेले आहेत, पुली आहे, बेल्ट आहे, आणि बेरिंग पुली ही सेंटरला सिच्युएटेड आहे. सो बेल्ट टेन्शन ऑन टाईट साइड स्लॅक साइड T1 T2 कॅल्क्युलेट करून घेतले. ठीक आहे. रेशो दिलेला आहे त्यांनी. मग बेल्ट स्पीड माहित पाहिजे, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू πdn/60. डायमीटर कुणाचा, पुलीचा, कॅपिटल D म्हणतोय आपण, कारण हा शाफ्ट आहे, शाफ्टचा डायमीटर स्मॉल d असतो. सो कॅपिटल D हे टाकलेलं, व्हेलॉसिटी आली. आता आपण हे बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये शिकलेलो, पॉवर ट्रान्समिटेड बाय द बेल्ट ड्राईव्ह P इज इक्वल टू टेन्शन ऑन टाईट साइड मायनस टेन्शन ऑन स्लॅक साइड इंटू व्हेलॉसिटी. तर दोन्ही गोष्टी आपण इथं रेशो मिळालाय. T1 इज इक्वल टू थ्राईस ऑफ T2, मग इथं मी टाकलं. सो इथं मला T1 आणि T2 ची व्हॅल्यू मिळेल, म्हणजे बेल्ट टेन्शन मला मिळतील काही जे असतील ते. हे बघा, एक आलं 265 न्यूटन, दुसरं आलं 795 न्यूटन. हे टेन्शन ऑन टाईट साइड जास्त असेल ते टाईट साइड असतं, स्लॅक साइड म्हणजे FS 265. तो हे लोड आले. आता हे लोड टोटल कुठे ऍक्ट होणार, या पुलीवर ऍक्ट होणार. पुली कुठे आहे, सेंटरला आहे, म्हणजे बेरिंगवर लोड येणारे काय असणार, डिवायडेड बाय 2. ठीक आहे. म्हणून इथं मी लिहिलं टेन्शन ऑन टाईट साइड प्लस स्लॅक साइड डिवाइड बाय 2, म्हणजे हे सगळ्यांची ऍडिशन केली, याचा फोर्स आला 530 न्यूटन. करेक्ट. म्हणजे रॅडियल फोर्स तेवढा अप्लाय होणार, ऍक्सियल फोर्स काही अप्लाय होणार नाही, कारण दिलंच नाही. नाउ आफ्टर दॅट you can see the equivalent dynamic load is occur here. You can see P is equal to आपलं बेसिक इक्वेशन XVFR plus Y into FA into K. ज्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत ठीक आहे, ज्या ऍक्सियल लोड आहे ते दिले नाही म्हणून 0 घेतला. सो हा झाला इक्विव्हॅलेंट डायनॅमिक लोड P, जो की आपण आधी डायरेक्टली काढू शकत होतो इझिली. पण ह्याच्या आधी आपल्याला जर अशा टाईपचं असेल तर तुम्हाला गिअर बॉक्स किंवा पुलीमध्ये हे कॅल्क्युलेशन्स करायला लागतील. ठीक आहे. आफ्टर दॅट वी गॉट P. आफ्टर P पुढची प्रोसिजर सेम आहे. रेटिंग लाईफ का 95% लाईफ दिली आहे, 90% साठी बोललेच नाहीत. सो L95 म्हणजे काय, L05 इज इक्वल टू L05 आर्स इंटू 60 इंटू N आहे तसं इक्वेशन डिवायडेड बाय 10⁶. याचं सगळं झालं 430 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन. मग त्यांनी विचारले की रेटिंग लाईफ तुम्ही डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी काढा. तर मी काय करणार बघा, तोच इक्वेशन मोर दॅन 90% आहे म्हणून L05 डिवाइड बाय L10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ E 95% डिवाइड बाय 90% रेस टू 1/1.7. आता हे सोडवलं कसं, 95 आहे म्हणून मी सांगितलं 95/100 म्हणजे 0.95, 90% म्हणजे 90/100 0.90. सो 432 आपण ही कॅल्क्युलेट केलेली आहे मागच्या इथं 430. सो ते इथं टाकलं 430. L10 माहित नाही, सो रेटिंग लाईफ आली 799 मिलियन्स ऑफ रिव्होल्युशन. सो आय यूज रेग्युलर फॉर्म्युला L10 इज इक्वल टू C बाय P रेस टू A. काय आहे, बॉल बेरिंग आहे, 3 घेतलं. सो C मला एवढा मिळाला 14 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन. So this kind of the actually problems are there, but in syllabus or MCQ pattern this will not be asked. तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे एवढंच की हे फॉर्म्युलेशन माहित पाहिजे. ठीक आहे. या पद्धतीने आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. याची PDF मी आता तुमच्या ग्रुपवर टाकतो, बघून घ्याल. बाकीचे जे मेन पॉइंट होते याच्यातले सगळे कव्हर केलेले आहेत. MCQ बेस्डचे सगळे झालेले आहेत टायटल नुसार, आणि थोडं डीप पण सांगितलेलं आहे.
So is that understood? Yes, sir. येस सर. ओके ठीक आहे चल आपण इथे थांबू टाइम इज ओव्हर थँक्यू